टिका लैना ही करमन सिर कर्मा है। जद पंडित ने ये बचे सुने ते बोल उठ्या, निरसन दे गुरु संसार उतारिया है। करन जोग कारज सिखां एक बारी पुछया, सच्चे पातशाह करन अते ना करन जोग काम की हन। गुरु महाराज ने कहा, पराई इस्त्री नाल प्रीत नहीं करनी, मेला शब्द दा करना। जिथे गुरु दा शब्द होवे तिथे मिलना, जिथे गुरु विसरे तिथे मिलना नाही। अमृत वेले जप दा पाठ नित करना है, पूरी तरह लीन होके जप पढ़ना है। जप पढ़े निरंचो, पढ़दਿਆਂ चित टिकिया रहे ਅਤੇ आद अंत तीक मन हजूर रहे ਤਾਂ सारा संसार उस दी सेवा ਵਿੱਚ हाजिर रहेगा ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੋਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। याद रखना, जप ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ नहीं। रात ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਂ, सुख ਦੀ नींद लवें। संगत नित जाए, हथ खाली नहीं जाना। भावें चुटकी आटा लैके जावे। गुरुद्वारे जाके होर कोई कारज गल जां वाक नहीं करना, गुरु दी नाराजगी हुंदी है। कीर्तन सुनना, कीर्तन बगैर छुट नहीं सकदा। गुरु अर्जन देव जी का फरमान है, शब्द राग अमृत है। राग पाए गावीए तां महा अमृत होए, आत्मे अंदर भेटे। जे बिना राग जे मध्यम राग गावीए तां भी महा अमृत है। पर राग जान अनजान नूं विनदा है अते बिना राग अनजान नूं नाही भीजदा, पर सुने ते सबना नूं फल दिंदा है। अरथीले दुखीए निमाणे नूं मान देवे, दुरकारे नहीं। पर उपकार करे करावे, अपनी किरत सब कोई करे। गुरु नानक देव जी का कहना है, किरत करदिआं देही सुची हुंदी है। यह गल गुरु नूं खुशी आउंदी है। भै विच ही कार करनी, इउं नहीं करना कि खुस खुस खो अंदरा वाड़नी। धर्म की किरत करनी, अंग भंग नूं खवालना बड़ा अनेक कर्म है। एथने के मरंको ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिख सोसाइटी विच इस परथाए लिखिया सी कि सिख सेवा करना धर्म कर जानदा है, किसी दूजे की सेवा प्रभु सेवा का राह कर जानना है। कितने ही काम होण गुरु का दर नहीं छड्डना, अपने सब काम छड्ड गुरु काम जावना जां गुरु का काम संवरे तां अपने काम लगना। गुर उस पुरख का काम आपे करदा है। वड्डा कारज है किसी नूं गुरु तो बेमुख वेखे, गुरु वल मूँह पवावे, आत्म ब्रह्म की पछाण करे। सबना जियां का भला मनाउणा आत्म ब्रह्म की पछाण है। महापुरखां की संगत लोच कर करनी, क्योंकि प्रभु कुदरत कर महापुरखां के आत्मे वसदा है। पर याद रखना, प्रगट गुर का शब्द है अते बिन शब्द मुक्ता नाही। आत्मा परमात्मा दोवें ही देही विच वसदे हैं। आत्मा माया तृष्णा व्यापत है अते पर आत्मा तृष्णा तो निर्लेप है। पर आत्मा नूं छुट कीर्तन होर कोई नहीं रिझा सकदा। सो कीर्तन राही जद आत्मा पर परमात्मा नूं मिलदी है तद मुक्ता हुंदा है। गुरु आख्या है, गुर अनुसारी लोक अपारी। सिख इतिहास ने अनेका ही उन्हां सिखां दा जिक्र कीता है जो गुरु दे बचन सुन जीवन सवार लुकाई नूं सिद्धे राह पाउंदे हन। गुर अनुसारी लोक अपारी दे शब्द ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ने वरते हैं। उन्हां भाई राव, भाई दाऊ, भाई रौनक, भाई दाना, भाई दुल्ला, भाई सुखा, भाई रतन, भाई मुखिया, भाई डोगर, भाई रामा कंग, भाई सागत, भाई बिग्गा, भाई बधावा, भाई उरिया, भाई अमर शाह, भाई इंदरमल, भाई संतू, भाई सूजा, भाई सुधा, भाई शिव दयाल, भाई समालनाथ, भाई सौन राय, भाई सिंधा, भाई धौल शाह, भाई सोहेला जी, भाई राय, भाई खेमा, भाई धन्ना, जिंदवड़ी, भाई वली जोधा, भाई जंतू, भाई जिंता, भाई तरना, भाई बिंजू, भाई करिया, भाई लोडू अते भाई बिंदा रोपड़ वाले, भाई नारायण दास, भाई तारा चंद अते भाई चंदा हुशियारपुर वाले, भट्ट निरदास अते भाई निधान जी, भाई बुद्धा, भाई बसंता, राजा भूप सिंह, सिंध चंद्रनाथ, सिंध रेमनाथ, हंडीरियां वाला दा उचेचा जिक्र किया है। यह सब सिख पहला गुरु दर हाजरियां भरते अते फिर इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ सिक्खी प्रचार करते रहे। कुछ ऐसे भी सन जिन्हां दे
ਸੰਤੋਖੀ ਸੁਭਾਅ, ਦ੍ਰਿੜ ਅਕੀਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੋਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਵੱਲ ਉਹ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਛੱਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ। ਪਰਾਏ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਚਿੰਗਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਐਸਾ ਸਿਧਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੱਖ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਆਏ ਦੀ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਗਨ ਦੇਖ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਿਧੀ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਹੀ ਸਾਧੂ ਜਦ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਸਾਇਣ ਤੁਸਾਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਪੁੰਗਰ ਜੀ ਨੇ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਪੋਟਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਾਰਸ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਧੂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਵੀ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਸਾਧੂ ਜੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੋਸਨ ਡਰੋਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੋਸਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਕਿਰਤਪੁਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਝਾੜੂ ਕਰਦੇ ਡਿੱਠਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਹਾਨੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਿਆ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਜੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਕਾਲੀ ਦੁਲੱਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਦੁਲਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਕਾਲ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਅਭਿਆਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰ ਪੂਰਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾ ਨਿਹਾਲ ਕਿਹਾ। ਭਾਗ 7ਵਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ। ਬਖਸ਼ਾਂ ਭਾਈ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅਚੇਚਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਕੀਨਾ ਇਨਕਾ ਭੇਖ ਅਗਾਦੂ। ਜੇ ਚਾਰ ਧੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਗਰ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਵਾਰ ਯੋਗ ਬਣਾ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਨਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਕੁੱਲ 12 ਬਖਸ਼ਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਨਾਮ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਪਿਆ। ਬਖਸ਼ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੀ ਦੁਆਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਦੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੰਮੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਏ ਕੇ ਮੋੜ ਦੇ ਪਰਗਣਾ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਚੂਨੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅੰਬ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਿਨੇ ਦੇ ਘਰ ਸੰਨ 1640 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਗਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ। ਘਰੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਫੇਰੀ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਏ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਡਟਾ।
ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਾਢੀਆਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 'ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਇਤਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਿਓ। ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਵਾਓ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਚੋਖਾ। ਦੇਵਨੇਤ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਫੇਰੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਕੁਪੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੌਦਾ ਸਲਫ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲੀ ਘਿਓ ਦਿਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਮ ਗੁਰੂ ਖਾਨਿਓ ਲੈ ਜਾਣ। ਜਦ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਕੂਪਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਫੇਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਘਿਓ ਕੂਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤੀ ਭਰ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਪਾਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪਾਸ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰੀ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਫੇਰੂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਆਵੇ ਸੋ ਖਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਕੁੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਵਰਤਾਵਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਆਇਆ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਰੂ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਿਹਾ, ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਮ ਏਕ ਆਖ ਕਾਣੀ ਕਰੋ, ਗੁਰ ਲੰਗਰ ਰੱਖੋ ਬਹਾਲ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀ ਚੋਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਨੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਤੇ ਖੀਸਾ ਮੇਰਾ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਵਰਤੋ। ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦਿਓ ਜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਏ ਕੇ ਮੋੜ ਦੀ ਜੂ ਆਸਣ ਲਗਾ ਲਏ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਚੌਹਾਂ ਚੱਕੀ ਫੈਲੀ। ਜਦ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਰੋਕਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੇਰੂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਠਾਏ ਸਨ, ਫੇਰੂ ਨਾ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਦ ਫੇਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੇਖ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕੱਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਐਸੇ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫੇਰੂ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੱਥ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹੁਣ ਜੇਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਖੀਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਦਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਨ 1706 ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸਧਾਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਕਵੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਪੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿਦਕ ਸੇਵਾ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੈਂ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਢੁੰਡੀਲ ਬਣੀ ਬਣੀ, ਫੇਰੂ ਜਾਣ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਭਲੀ ਬਣੀ। ਕਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੇਹੂ ਲਗਾ ਲਗ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾਹੀਂ, ਸ਼ੌਹ ਬਾਝੋਂ ਗਲਾਂ ਉਣੀਆਂ, ਫੇਰੂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਹਿ ਵਿਸਰੇ ਨਾਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਭੀ ਦੂਣ ਚੌਣੀਆਂ। ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਨਰਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਹਾਈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਬੜਾ ਜਸ ਖੱਟੇਗੀ। ਇਹ ਹੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਾਗੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਚੋਹਲਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਮਾਣਕ ਦੇ ਬਾਣੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਮੱਲ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ, ਗੜਦੀ ਵਾਲੇ
ਸਾਧ ਇਸੇ ਬਖਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਜਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੰਸਲੀ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਇਸ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੂਹਲਾ, ਬੁੱਟਰ, ਗਹਿਰੀ, ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਚੂੜਕਾਣਾ, ਕੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਸੀਦਪੁਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਜੋਹੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਪਟਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਗਿਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਬੋਧ ਗਇਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਤਕਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਬਣਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨਾਮ ਭਗਤ ਗਿਰ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਗਿਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੋਤ ਪਈ ਕਿ ਪੰਚਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਅਜਿਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗ ਜੜ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਐਸਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਬਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੂੰਦ ਵਾਂਗ ਢੁਲ ਢੁਲ ਕੇ ਗੁਰਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਗਿਰ ਇਹ ਧਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਤਨਾ ਕਲਾਵਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸੁਧ ਬੁਧ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਦੀਖਿਆ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਗਿਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭੇਖ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲੋੜਦਾ ਸੀ। ਹਾਉ ਦਾ ਬੀਜ ਅਜੇ ਜੜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਭੇਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਿਕਲੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੋ। ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਪਾਸ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖ, ਨਿਜ ਮਤ ਤਿਆਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ, ਉਸ ਦਰ ਜਾਓ। ਭਗਵਾਨ ਗਿਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਸਾਥੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆਪੂ ਦੀਨ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਪੁੱਜਾ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਗਾ ਲਈ, ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਤਮ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਗੇ ਆਓ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ, ਅਬ ਹੁਏ ਦਰਗਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਢੱਠੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਅਬ ਤੁਮ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਜਾਓ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼। ਸੁਨਤ ਬਚਨ ਸਭ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜੇ, ਤੁਮ ਕੋ ਕਰੇ ਆਦੇਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਏ ਸਗਲ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰ ਪਏ ਦਿਆਲਾ। ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਤਿਨ ਕੀਆ ਨਿਹਾਲਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 360 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਇਸ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਬਣਵਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸਾਰੇ। ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ 19 ਹੋਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਖਸ਼ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਚਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਥਰਾ ਚੰਦਰਾਮਲ ਮਦਵਾਰਾ ਜਾਤ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੰਦ ਖੱਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪਿੰਡ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਲਾਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਗਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਪੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਦੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੁਥਰਾ ਬਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੁਣ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਥਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਮਾਪੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਭ ਘਰ ਦਾ ਧਨ ਮਾਲ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਥਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ। ਲੋਕੀ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੜਾ ਹਸਮੁਖ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਕੌਤਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਠੀਕਰੀ ਦੀ ਭਰੀ ਬੋਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਹ ਦਿਓ, ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਤਾਂ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਕੌਣ ਪੁੱਜਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਰ, ਭੇਟਾ, ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਅਤੇ ਰਸਦ ਸਿੱਧੀ ਲੰਗਰ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਥਰਿਆ, ਤੂੰ ਪਿੱਠ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਸੁਥਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਤਲ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਸੂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜੁਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਦੱਸਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਲਾਨਿਆਂ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਹ, ਇਹ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਸੀਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੁਰਤ, ਸੁਰਤ, ਅਡੋਲ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਰਬਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਬਲਖ, ਬੁਖਾਰਾ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਦਬਿਸਤਾਨ ਮਹਾਜਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਜਾਦੋ, ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਿਰਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਈ। ਇਸ ਬਖਸ਼ ਦੇ 4 ਉੱਘੇ ਸੱਜਣ ਭਾਈ ਜਾਦੋ, ਭਾਈ ਝੂੰਗਾ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਰਜਾਲ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅੰਧੇਰ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਈ ਟੱਪੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਮਾਲ, ਧਨ, ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੀ ਜਿੰਦ ਕਾ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੋੜੇ ਸੁਥਰਿਆ, ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਢੋਲ ਵਜੇ ਘਰ ਲੁੱਟੀਏ, ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਵਿਆਹ, ਸਾਹਿਬ ਅਰਥ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਹੋਏ ਮੁਖ ਸਿਆਹ, ਜਿਤ ਵੇਲੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਗਲ ਪੱਲੂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਘਾ, ਰਾਹੋ ਕੁੱਥੇ ਸੁਥਰਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਾਹ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੱਟੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੁੱਛੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੀਤੇ ਲੁੱਟ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੁਥਰਿਆ, ਕਹੀ ਨਾ ਲਹੀਸੇ ਝੱਟ, ਸੁਥਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਧਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੋ ਤੈ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਵੇਰੇ ਸੋਏ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੌੜੀ ਕਹੀ, ਉਹ ਚਾਕਰ ਵੱਡੀ ਠਿਓਰ ਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਘੋੜਾ ਉਸਦਾ ਲੱਖ ਦਾ, ਹਥਿਆਰੀ ਸੂਰਾ, ਘਾਉ ਨਾ ਖਾਏ ਮਗਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮੁਖ ਮਗਰੂਰਾ, ਖਵਈਆਂ ਸਾੜੇ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਕਦੇ ਖਾਏ ਨਾ ਕੂਰਾ, ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਊਣੀਆਂ, ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ 56 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਯੂ ਭੋਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਝੰਗੜ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਹਰੇ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਅਸਥਾਨ, ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਛੱਤੀ ਖੂਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਟੜੇ ਲਾਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨੂਰ ਮਹਿਲ, ਸਿੰਧ, ਜੌਨਪੁਰ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਬਖਸ਼ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਖਵਾਜਾ ਅਰਜਾਨੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਤਪੁਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਸਰਹਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਬਾਂਗਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਤਨੀ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ, ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੀਆਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਲ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਸਾਜੋ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲਦ, ਨਗਾਰਾ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਨਗਰ ਜਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਅਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਖੋਹ ਲਵੋ।
सेवादार खो के लै गए। आप जी ने रता भी रोस ना कीता। जद गुरु दरबार हाजिर होए तां महाराज ने पुछया, तुसीं रता भी गिला नहीं कीता? तां हत्थ जोड़ कहण लगे, तुसां ही बख्शे सन अते तुसां ही वापस लै लए, तां रोस गिला काहदा? गुरु गोबिंद सिंह जी निरमाण ਅਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਬਿਰਤੀ ਦੇਖ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਗਾਰਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮੋੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀਸ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਕਟਕ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਅਤੇ ਉਜੈਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜੀ ਦੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਧੋਈਆਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਰੋਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਬਖਸ਼ ਬਖਤ ਮਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਉਦਾਸੀਨ ਮਤ ਦਰਪਣ ਨੇ ਬਖਤ ਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜ ਤੇ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਦੇ। H.A. ਰੋਜ਼ ਨੇ ਗਲਾਸਰੀ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮਸ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਖਤ ਮਲੀਏ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਖਤ ਮਲ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬਖਤ ਮਲ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਪਾਸ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਹੰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸਾਧ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਛੇਵੀਂ ਬਖਸ਼ ਜੀਤ ਮੱਲੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਜਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਸੋਧ ਸੁਧਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਕਿ ਧਰਮ ਧੁਜਾ ਝੁਲਾਓ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਫਤਿਹਪੁਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੱਖਣੀ ਰਾਏ, ਸਾਧੂ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਦੀਵਾਨੇ ਹੀਰਾ ਦਾਸੀਏ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਾਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰੀਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਵਾਨੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੇ ਪਗੜੀ ਤੇ ਮੋਰ ਦੇ ਪੰਖ ਟੁੰਗ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਯਕੀਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਨੋਹਰ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਬਾਬਾ ਭੁੰਦੜ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਸਤੀ ਦੇ ਭੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਟੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਜੀਵਨੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 99 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।